ओम शांति। आजिर साकार मुरली 29/12/25 मुरलीर सारांश मिठे बच्चे एबे घर को जीवाकू हब सेथिपाई देह सहित देहर सबु संबंध को भूली केवल मते मने पकाओ एवं पवित्र हुआ। प्रश्न, आत्मा संबंध रे केउ एक सूक्ष्म कथा को सूक्ष्म बुद्धिमान संतान माने ही बुझी परिबे? उत्तर, आत्मा उपरे छुंचीरे कलंक लागिबा भली धीरे धीरे कलंकी लागी जाइछि। ताहा केवल जोगयुक्त रहिबा द्वारा ही छाड़ी जीव। जेतेबेले कलंक पूरा होई जीव अर्थात आत्मा तम प्रधान रु सत प्रधान होई जीव सेतेबेले बाबांग प्रति अधिक आकर्षित हब एवं बाबांग सहित घर को फेरी पारिबा। 2 नंबर, जेते जेते कलंकी छाड़ी छाड़ी जीव सेते सेते अन्य मानकु मध्य बुझाइबा पई आग्रह बढ़ी चलिबो। एही सब कथा बुझिबा पई बहुत सूक्ष्म अटे, जहाँ को मोटा बुद्धि वाला बुझी पारिबे नाही। ओम शांति। भगवान उवाच, एबे तुम बुद्धि रे किए अछंती? दुनिया रे थिबा गीता पाठशाला मानंकरे भगवान उवाच कहिबा द्वारा कृष्ण ही बुद्धि रे आसी जिवे। एठारे तुम संतान मानंकु तो सर्वोच्च बाबा ही मने पड़िबे। वर्तमान एही समय होची पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग। बाबा पिला मानंकु बसी बुझाउछंती जे देह सहित देहर सबु संबंध को तुटाई निजको आत्मा भाव। यह बहुत जरूरी कथा अटे, जहा कि एही संगम जुगरे बाबा ही बुझाउछंती। आत्मा ही पतित होईछि, पुणी आत्मा को पवित्र होई घर को जीवाकू हब। पतित पावन बाबांगु मने पकाई आसीछंती, किंतु तांको विषय रे किछि हेले जानी नाहंती। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती। भक्ति होउछि राति, ज्ञान होउछि दिन। राति रे अंधकार, दिन रे आलोक रही थाए। दिन हला सत्य जुग, रात्रि हेउछि कली जुग। एबे तुमे कली जुग रे अछ, सत्य जुग को जीवार अछि। पवित्र दुनिया रे पतित हबार प्रश्न ही उठु नाही। जेतेबेले पतित होई थांती सेतेबेले ही पवित्र हबार प्रश्न उठे। पवित्र थिबा समय रे पतित दुनिया मने ही पड़िबे नाही। एबे पतित दुनिया होइथिबारु पवित्र दुनिया मने पड़ुछि। पतित दुनिया सृष्टि नाटकर अंतिम समय अटे। पवित्र दुनिया प्रारंभ समय अटे। सेठारे केही पतित होई पारिबे नाही। जेउ माने पवित्र थिले सेई माने पुणी पतित होई जाइछंती। 84 जन्म मध्य सेई मानकर बोली बुझा जाउछि। एहा बुझिबा पई तो बहुत गुह्य कथा अटे। अधा कल्प भक्ति करिछंती, ताहा एबे शीघ्र छाड़ी पारिबे नाही। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती। कोटिकरे गोटिए केही बुझुछंती, बड़ मुस्किल रे कहार बुद्धि रे ए कथा धारणा होउछि। बाबा मुख्य कथा कहउछंती जे देहर सबु संबंध भूली मते मने पकाओ। आत्मा ही पतित होउछि, आत्मा को ही पुणी पतित हेबाकू पड़िबो। एही कथा बाबा ही बुझाउछंती। काहेकि ना एही बाबा प्रिंसिपल, बणिया, डाक्तर, बारिस्टर आदि सबु किछि अटंती। एही नाम सबु सेठारे रहिबो नाही। सेठारे एही पाठ पढ़ा मध्य रहिबो नाही। एठारे चाकरी करिबा पई पाठ पढुछंती। आगरु महिला माने एते पाठ पढु नथिले, ए सबु परे सिखिले। स्वामी मरिगले किए संभाळिबो? सेथिपाई महिला माने मध्य सबु किछि सिखुछंती। सत्य जुगरे तो एपरि केही कथा हब नाही जे जहा पई चिंता करिबा को पड़िबो। एठारे मनुष्य असुविधा पई धन जमा करिथांती। सेठारे तो एपरि ख्याल आसीबो नाही जहा पई चिंता करिबा को पड़िबो। स्वर्ग रे बहुत संपत्ति रहिबो। हीरा नीलार खଣି सबु भरपूर होई जिवो। एठारे जमी सबु टांगरा होई जेथिबारु जमी रे आउ सेभଳି शक्ति नाही। सेठाकार फूल एवं एठाकार फूल मध्य रे राति दिनर फरक रहिछि। एठारे तो सबु जिनिसरु सार तत्व नष्ट होई गलानी। जेते भी अमेरिका रु अन्य देशरु मंजी आनिले मध्य सेथिरु शक्ति कमी जाइछि। माटी भी सेहीपरि होई जाइछि। जेउठारे अधिक मेहनत करिबा को पडुछि सेठारे तो प्रत्येक जिनिस सत्व प्रधान अवस्था रे थाए। प्रकृति ही सत्व प्रधान, तेणु सबु किछि सत्व प्रधान अवस्था रे थाए। एठारे तो सबु जिनिस तम प्रधान अटे। कोनोसी जिनिस रे शक्ति नाही। एही फरक को मध्य तुमे माने ही बुझुच। जेतेबेले सत्व प्रधान जिनिस सबु देखुच, ताहा तो तुमे ध्यान द्वारा ही देखुच। सेठाकार फूल इत्यादि केते सुंदर अटे।
ହୋଇପାରେ ସେଠାକାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିପାର, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ସେଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କେତେ ସ୍ୱାତ୍ବିକତା ଭରି ରହିଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କଥା ତ କହିଲେ ଭଲ, କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ତୁମ କଥାରେ ହସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ ଭାଷା, ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମିକ ପିତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାଇ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇବ? ଏପରି ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସମର ଅନେକ ଜାତି ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏତେ ଧର୍ମ, ଏତେ ଜାତି ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିଁ ଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଭାଷା ଭାଷୀ ଆତ୍ମା ସବୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଯିବ। ବାହା ବାହା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ବା କମିଶନର ଆଦି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ତ କେହି ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବୁ? କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ତ କଳଙ୍କି ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ କିପରି ହେବ? ଜଙ୍କ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚୁମ୍ବକକୁ ଧରିପାରିବ। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିର କୌଣସି କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ସବୁ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏବେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟୁ। ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେତିକି ମନେ ପକାଇବ ସେତିକି ଜଙ୍କ ସଫା ହେଉଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଛି ନା। ଜଙ୍କ ଯେପରି ଲାଗିଛି ଛାଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କାହାର ଅଧିକ ସେତିକି ଜଙ୍କ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଛି, କାହାର କମ୍। ଯେତେ ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥିବ ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟମାନ ବାହାରୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦି ତିଆରି କରିବୁ? ହୋଇପାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ତ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ ନ କରିପାରିଲେ ଅବନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ ବହୁତ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଅଳ୍ପ ଜଙ୍କ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଉଛି। ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ବିକାରୀର ଗାୟନ ରହିଛି। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀମାନ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିହ୍ନ ତ ରହିଛି ନା।
ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ ନା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ, ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ମନେ ରହିଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ। ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। କେବେ କେବେ ଭାଷଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଏପରି ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମନେ ମନେ ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଲେଖିବା ଦରକାର? ପୁଣି ଲେଖିବା ଦରକାର। ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଛି ତ। ଯେତେ ଚିନ୍ତନ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ବାବା ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଭଲ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିରେ, ୟାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେବା ବିନା ମଜା ଆସିଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛ, କେଉଁଠୁ 2-4 ଜଣ, କେଉଁଠୁ 6-8 ଜଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ତ ଜଣେ ହେଲେ ବି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ କାହାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେବା ଦରକାର। ନାଡ଼ି ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗୀତା ପାଠକକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଏତେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ନେବେ। ବିବାହ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିବାହ କଲେ ପୁଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଲୁ। ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି, ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏପରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। କେହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ତ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରିଯିବେ, କେହି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରିଯିବେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କାମ ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି କହିଥାନ୍ତି। କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋରା ହୁଅ ବା ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହି କଥା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି କଥା ହିଁ ନିଆରା ଅଟେ। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁହ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଆଦି ପଢ଼ି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି କେହି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର।
तम प्रधानरू आत्मा को सत्व प्रधान करने को हब। तम प्रधानरू तमो रजो सत्व पुणी सत्व प्रधान होगाकू पड़िबो। जदि मझिरे गड़बड़ है तेबे पुनर्बार जंक लगिज। बाबा आमको एते श्रेष्ठ करुछंती, तेणु अंतर मनरे से भली खुशी रहिबा दरकार ना। विदेश को पाठ पढ़ापी खुशी रे जाइथांदी ना। एबे तुमे केते बुद्धिमान होउछ। कलिजुगरे केते तम प्रधान अज्ञानी होई जाइछंती। सेथिपई जेते स्नेह कले से विरोध करुछंती। तुमे संतान माने जानिछ आमर राजधानी स्थापन होउछि। जी भल भाव पाठ पढ़िबे, बाबा स्मृति रे रहिबे, सी भल पद पाइबे। भारत रु ही चारा लगे आरंभ होइछि। दिनकू दिन खबर कागज द्वारा तुमर नाम प्रख्यात होई जिवो। खबर कागज तो सब आड़ को जाउछि। सेई खबर कागज वाला केबे भल लिखिबे तो केबे खराब लिखिबे। काहेकि ना से माने अन्यर कथा शुणी कथारे चालुछंदी ना। जी जहाँ शुणाई देला ताहा लिखि चलले। शुणिबा कथारे बहुत प्रभावित होउछि, ताकू परमत कहा जाए। परमत तो आसुरीमत होई गला। बाबांगर हैला श्रीमत। केही जदि ओलोटा कहीदेले तेबे आसीबा ही बंद कर देउछंती। सेवाधारी संतान मानू ही सब किछि जना जाए। एठारे तुमे जहाँ भी सेवा करूछ यह तुमर नंबर 1 सेवा अटे। तुमे एठारे सेवा करूछ, फल सेठारे अर्थात स्वर्ग रे मिलुछि। कर्तव्य एठारे एबे बाबांग सहित तुमे करूछ ना। अच्छा, धारणा पई मुख्य सारांश 1 नंबर, आत्मारूपी छुंची उपरे कलंकी लागी जाइछि। ताकू जोग बल द्वारा सफा करी सत्व प्रधान हेबार मेहनत करबा को हबो। केबे भी पर कथारे पड़ी पाठ पढ़ा को छाड़ीबार नहीं। द्वितीय नंबर, बुद्धि को ज्ञानर पॉइंट्स रे भरपूर करी रखी सेवा करबा को हबो। नाड़ी देखी ज्ञान देबा को पड़िबो। बहुत बहुत सूक्ष्म बुद्धि हेबा को पड़िबो। आजिर वरदान, कलिजुगी दुनिया रे दुख अशांतिर दृश्य को देखुतिले मध्य सर्वदा साक्षी एवं बेहदर बैरागी भव। यही कलिजुग दुनिया रे जहाँ भी होई थाउ, किंतु तुम मानकर कर्तव्य होची चढ़ीबार कला रहिछि। दुनिया पाई हाहाकार परिस्थिति, किंतु तुम मानक पाई जय जयकार खुशी। तुमे माने कोनोसी भी परिस्थिति रे विचलित होई ना, कारण तुमे माने पूर्वर ही प्रस्तुत अच्छा। साक्षी होई सबु कथार खेल को देखुच। जदि केही कांदुची बा चित्कार करुची किंतु साक्षी होई खेल देखिबा द्वारा मजा लागुची। तेणु जो माने कलिजुगी दुनियार दुख अशांतिर दृश्य को साक्षी देखि थांदी, से माने सहजरे बेहदर बैरागी होई जांती। स्लोगान, जे कोनोसी प्रकारर धरणी को प्रस्तुत करिवा पई हेले बाणी सेथिरे वृत्ति द्वारा मध्य सेवा कर। अव्यक्त इशारा, एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। जेपरि कोनोसी मेसिन को प्रथमे ठीक करिबारे सेट करा जाए, जहाँ कि थरे सेट करि देबा द्वारा ताहा आपे आपे तार काम करि चली थाए। सेहीपरि तुमर संपूर्ण स्थिति को बा बाबांग समान स्थिति को कर्मातीत स्थितिर स्थिति को यही भली सेट कर दियो, अर्थात फिक्स कर दियो, जहाँ कि तुमर संकल्प बा शब्द बा कर्म से अनुसार आपे आपे हेबाकू लागिबो। ओम शांति।